right අපි බලමු 2019 paper එක MCQ. Which of the following is a hardware device that maps virtual addresses to physical addresses? hardware device එක මොකද්ද? computer එකේ තියෙන. එතකොට මේක අපිට memory management වල කතා කරන්න වෙන දෙයක්. මේ device එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් virtual address physical address වලට move කරන්න. එතකොට මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන device එක මොකක් කියලාද අපි කියන්නේ? ඒකට අපි කියනවා memory management unit එක කියලා. MMU memory management unit. Which of the following represent the bitwise AND operation of the two binary number 0 1 එතකොට අපිට මේක පැත්තකින් ලියාගත්තොත් අපි 0 1 0 1 0 1 0 1 ඒකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනවා 1 0 1 0 1 0 1 0 දැන් මේක bitwise and බැලුවොත් දෙකම එක වෙලාවට විතරයි එක වෙන්න ඕන. මේක ඉතින් ඔක්කොම ටික 0 වෙන්න ඕන. ඒකින්ද මේකට උත්තරේ පළවෙනි එක ඔක්කොම 0 වෙච්ච වෙලාව. Use of public key and private key in encryption and decryption process is called මේ key pair එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් public private කියලා. mathematically equal key දෙකක් නෙමෙයිද අපි ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහට. public private key දෙක පාවිච්චි කරලා encrypt කරන method එකට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? asymmetric key encryption කියලායි කියන්නේ. symmetric key encryption කියන්නේ දෙකටම encryption decryption දෙකටම එකම key එක පාවිච්චි කරන එක. asymmetric encryption කියලා කියනවා. In a particular network, each node is connected directly to a central network device. This topology is referred as එතකොට අපි network එකක හැම node එකක්ම හැම අත්තක්ම directly මැද තියෙන central network device එකකට connect වෙන topology එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අපි දන්නවා ඒ වගේ ඒවාට star කියලායි අපි කියන්නේ. Consider the following activities related to e-commerce. The e-commerce එක related activities බැලුවොත් online purchase of a pair of shoes. සපත්තු දෙකක් online ගන්න එක. ඒක e-commerce ද. ඊළඟට online purchase of an e-book of your favorite novel. Online booking of a taxi to the airport from your home. දැන් එතන activities තුනක් තියෙනවා. ඔක්කොම online කරලා තියෙන්නේ. online සෙරප්පු දෙකක් ගන්නවා. online e-book එකක් download කරගන්නවා. එතකොට payment එක කරලා download කරගන්නවා. online booking of a taxi to the airport from your home. ගෙදර ඉඳලා airport එකට යන්න taxi එකක් online book කරගන්නවා. Which of the above activity represent the pure click type business model? මෙතන තියෙන මේ activity තුනෙන් pure click category එකට අයිති වෙන්නේ මොනවාද? ඒ කියන්නේ total online pure click කියන්නේ ඒකනේ. දැන් අපි ගත්තොත් සෙරප්පු දෙකක් purchase කරනවා කියන එක අපේ පැත්තෙන් online වුණාට ඇත්තටම store එකක් තියෙන්න ඕනනේ. මොකද සෙරප්පු වගේ දේවල් virtually තියෙන්න බෑනේ. ඒතකොට සෙරප්පු වගේ දේවල් totally කොහේ හරි showroom එකක තියෙනවා. store එකක තියෙනවා. ඒතකොට එතන brick එකක් අපි purchase කරන part එක click එකක්. ඒතකොට ඒක brick and click organization එකක් විදිහට හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට online purchase of an e-book of your favorite novel. novel එකක් e-book එකක් විදිහට purchase කරන එක total click. මොකද e-book එක තියෙන්නේ online database එකක හරි මොකේක හරි. එතකොට ඒක physical store එකක් නෙමෙයි. ඒක pure click. online booking of a taxi to the airport කියන එකත් අපිට brick and click category එකේ ගන්න පුළුවන්. මොකද taxi physical කොහේ හරි park කරලා තියනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ physical part එකකුත් තියෙනවා. එතකොට pure click විදිහට අපිට B only answer එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. Which of the following shows the correct order of software testing? අපි සාමාන්‍යයෙන් software එකක් test කරන්නේ unit ඉස්සරලාම. මේ answers වල unit තියෙනවා. ඊළඟට integration.
මෙන්න මේ දෙකේ තියෙනවා. ඊළඟට සිස්ටම් ටෙස්ටිං අන්තිමට තමයි ඇක්සෙප්ටන්ස් වලට යන්නේ. යුනිට් වයිස් චෙක් කරලා ඒවා ඉන්ටග්‍රේට් කරලා ටෙස්ට් කරලා ඊට පස්සේ බ්‍රෝඩ් සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරලා අන්තිමට තමයි එකඟද බලන්න ඇක්සෙප්ටන්ස් ටෙස්ට් එක කරන්නේ. ඒකට ඒකට හතරවෙනි උත්තරේ හරි. A software development company identifies that their new system development project has complex requirement and has medium to high risk level. Further, evaluation is needed to clear the requirement and significant changes are expected during system development. What is the most suitable software development process model for this project? The software development company එක project එකක් develop කරන්න යනවා complex requirements එක and has medium to high risk level. ටිකක් මේක risk level එක අවදානම් මට්ටම ඉහළයි. medium to high කිව්වහම ඉහළ මට්ටමක තියෙන එකක්. ඒ වගේම complex සංකීර්ණයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට requirement වගේ දේවල් හරියට අඳුන ගන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ දෙයකට මොන වගේ system development model එකක්ද පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ? දැන් මේකට අපිට system development දැන් evaluation is needed to clear the requirement and significant change expected during the system development. System එක වෙන අතරතුර system එක develop කරන අතරතුර මේකේ තියෙන requirement අවශ්‍යතා අඳුරගන්න වෙනස්කම් අඳුරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් system එකක් development model එකක් ගැන තමයි අහන්නේ. එතකොට මේකෙදි waterfall වගේ model එකක් අපිට ගන්න බෑ. waterfall වගේ model එකක් අපිට ගන්න බැරි. ඒක ඩිවලොප් වෙන අතරතුර කරන්න බෑනේ මොකද එක ස්ටෙප් එකක් කරලා ඊළඟට තමයි අනිකට එන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකකට ගොඩක් සූටබල් වෙන්නේ ස්පයිරල් මොඩල් එක. මොකද ස්පයිරල් මොඩල් එකේදී අපි කලාප වලට බෙදාගෙන එකම දේ නැවත නැවත ඩිවලොප් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ process එක අපි වෙන් කරොත් identification of requirement වලට ඒක මෙතනදිත් වෙනවා රවුමක් ගිහිල්ලා එනකොට ආයෙ මෙතනදිත් වෙනවා. ආයෙ රවුමක් ගිහිල්ලා එනකොට මෙතනදිත් වෙනවා. එතකොට දිගින් දිගටම සිස්ටම් එකේ තියෙන requirement significant changes identify කරගන්න ස්පයිරල් වගේ මොඩල් එකක් හොඳයි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔතන තව iterative incremental වගේ මොඩල් එකක් තිබ්බනම් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකත් cycle එකක් විදියට කරන එකක්. Next one. Which of the following made a significant contribution to the growth of information communication technology usage? Exponential progress of semiconductor technology paving the way for low-cost hardware. Introduction of user-friendly software and interfaces to computer. Merge of computer and communication technology to produce smart and mobile devices. දැන් බලන්න මෙතන තියෙන ඒවායින් අපිට සැලකිය යුතු දේවල් මොනවාද? තොරතුරු sannivedana තාක්ෂණයේ වර්ධනයට දායක වෙත්. මේ semiconductor technology එක සිංහලෙන් කියනවා නම් අර්ධ සන්නායක තාක්ෂණය. low cost hardware develop කරන්න හොඳටම උදව් වෙච්ච එකක්. ඒ හින්දා තමයි semiconductor වල technology වැඩි වෙද්දි තමයි electronic component හදන්න යන initial cost එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. transistor vacuum tube පාවිච්චි කරපු technology වලට වඩා semiconductor technology හරි higher technology එකක්. ඒකින්ද ඒක හරි. user friendly software and interfaces to computer වලට හොඳ interfaces හැදිලා තියෙනවා user friendly GUI interfaces. ඒකත් එකක්. ඒ වගේම මේ communication technology එකයි computer technology එකයි දෙක එකතු වෙලා තමයි smart mobile devices හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තුනම ICT වල සංවර්ධනයට හේතු වෙච්ච දේවල්. Which of the following is the correct statement to connect login PHP from an HTML form? අපි දන්නවා HTML වලින් form එකක් හැදුවාම ඒකේ action එක මොකක් හරි PHP වගේ script එකකට link කරගන්න ඕන. දැන් මෙයා දීලා තියෙන link PHP page එක තමයි login PHP. එතකොට මේ login PHP එක form එකේ action එකට අපි ලියන්න ඕන. form එකේ action එක විදිහට login PHP එක ලියලා එහෙම තියෙන එක උත්තරයයි
method එක get හරි post හරි ලියන්න පුළුවන් අපිට. දෙවෙනි උත්තරේ හරි. Which of the following HTML code lines is correct to create a hyperlink to the word Department of Examination using URL http www.doindex.html. HTML page එකක් දීලා තියෙනවා dov.index කියන HTML එක. එතකොට ඒක link කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෝඩ් එක අපි anchor tag එකක් දාන්න ඕන ahref. ahref එකට අපි link එක ලියන්න ඕන alternative text එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ link වලට. දෙවනි උත්තරේ ඒක හින්දා හරිය කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. On a single processor computer, a user starts a spreadsheet application and creates a new spreadsheet. To get some information required to the spreadsheet, has opens a large database using his database management system. After completing his spreadsheet, he saves it. Which of the following operating system features have been used by the above user? User කෙනෙක් එයාගේ single processor computer එකක තනි processor එකක් තියෙන computer එකක spreadsheet Excel එකක් open කරගෙන sheet එකක් හැදුවලු. එයා තව data ඕනේම spreadsheet එකට ගන්න large database එකක් highlight කරලා තියෙනවා large කියන වචනේ. large databases මොනවා හරි open කරගත්තලු SQL හරි access හරි මොනවා හරි වෙන්න ඇති. හැබැයි ලොකු database එකක්. After completing his spreadsheet එක save කරලා තියෙනවා spreadsheet එකත්. දැන් මේ වැඩ කීපය ගැන අපි කතා කරොත් operating system එකේදී මේ වගේ වැඩවලට enable කරලා දෙන feature එක මොකක්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. context switching ඕන වෙනවද මේ වැඩේට? context switching කියන්නේ එක process එකක් එක්ක තව process එකක් simultaneously සමගාමීව run කරන. process 1 එකයි process 2 එක අපි දන්නවා එකක් නවත්තනවා අනික පටන් ගන්නවා ඒක කරනවා අනික යනවා එහෙම යනවනේ PCB එකට change කර data. ඒකට context switching කියන එක මේකට ඕන වෙනව නේද? file management ඕන වෙනවද මේ වැඩේට? ඔව් file management හොඳටම ඕන වෙනවා. මොකද save කරනවා මෙයා data වගේම save කරලා තියෙන database එකක් open කරගන්න. ඒ කියන්නේ file management මේ process එකේ තිබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව virtual memory හොඳටම ඕන වෙනවා. මොකද large database එකක් open කරනවා කියන එකෙන්ම කියවෙනවා main memory එක මදි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා සමහර වෙලාවට. එතකොට ඒ database එක temporarily virtual memory එකටත් transfer කරනවා ඇති swapping process එකෙන්. එහෙනම් virtual memory management මේකේ වෙනවා. All ABC are correct. A smart environment can be created by having an interconnected network of hardware devices, sensor connectivity, and required software, which is often refers to as the Internet of Things. Which of the following statement is correct about IoT? The IoT කියන්නේ මේ අලුත් syllabus එකේ තියෙන lesson එකනේ. ඒතකොට smart environment එකක් හදන්න ඕන නම් අපිට එක එක hardware devices, sensors, connectivities and required software. එක එක උපාංග ඕන වෙනවා. example එකක් විදිහට mobile phone එකෙන් bulb එකක් on කරන්න ඕන නම් අපිට අපි smart bulb එකක් මේ වැඩේට ගන්න ඕන. කඩේ තියෙන smart bulb ගන්න. ඊළඟට sensors මේකට ඕන වෙන ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. රෑ වෙද්දි පත්තු වෙන්න තියෙනවා නම් ඒකට ඕන කරන LDR sensor එකක්. connectivity ඕන මගේ phone එකත් එක්ක මේකට connect වෙන්න Wi-Fi connectivity එකක් වගේ තියෙන්න ඕන smart bulb එකත් එක්ක. required software මගේ phone එකෙන් මේ bulb එක on off කරන්න මොකක් හරි software එකක් තියෙන්නත් ඕන. which is often refers to as Internet of Things. එතකොට මේක මේ වගේ දෙයකට තමයි අපි IoT කියලා කියන්නේ. දැන් බලමු මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. Every IoT device or item must be connected using UTP cable. හැම IoT device එකක්ම unshielded twisted pair වලින්
twisted pair වලින් connect කරන්න ඕන කියලා කියනවා. ඒකට හරිද වැරදිද ඒ වගේ statement එකක්. වැරදි. මොකද wireless enable නේ IoT ගොඩක්ම wire වලින් connect කරන වෙලාවල් හරි අඩුයි. If any item of the IoT setup fail to operate, the entire IoT setup will be down. දැන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි IoT setup එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ IoT setup එකේ තියෙන එක device එකක් if any item of the IoT setup fail, එක device එකක් fail වුණොත් entire system එකේම තියෙන අනික් device ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා කියලා කියනවා. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ හැම එකක්ම individually වැඩ කරන devices. එතකොට ඒවා හැම එකක්ම ස්වාධීනයි. එක්කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා කියලා අනික් අයට ඒකේ බාධාවකුත් නැහැ. ඊළඟට IoT environment cannot be monitored and controlled remotely. Remotely monitor කරන්න බෑ, control කරන්න බෑ කියන එක වැරදි. IoT කිව්වම remote access තියෙනවා. Modern smartphones cannot be connected to an IoT. Smartphone වලින් තමයි IoT දැන් handle කරන්නේ කියනද ඒකත් වැරදි. The internet connectivity is not essential for an IoT setup. ඔව් මොකද local or remote දෙකෙන්ම මේ IoT control කරන්න පුළුවන්. එතකොට not essential අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් කියන එක තිබ්බොත් හොඳයි. තිබ්බේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. local වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් පස්වෙනි උත්තරේ හරි. Which of the following indicates a non-functional requirement? ගන්න මෙතන තියෙන ඒවෙන් non-functional requirement මොනවද කියලා ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? A user shall be allowed to upload an image to the system to be used as his profile picture. user කෙනෙකුට අපි online banking service එකක් දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ online banking service එකේ user ගේ profile picture එක upload කරන්න දීලා තියෙන එක non functional requirement එකක්ද? දෙවැනි එක the correct invoice value should be calculated including applicable tax rate at the checkout. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක මොන වගේ සිස්ටම් එකක්ද අපි දන්නේ. අපි හිතුවේ මේක banking service එකක් කියලා නම් invoice value should be calculated including tax rate එකත් එක්ක invoice value calculate වෙන්න ඕනලු. ඊළඟට the system must safety 99.9% availability of service. හැම මේ සේවාවක ආරක්ෂාව 99.9%ක් තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒක නම් security. දැන් security වගේ දේවල් අපිට බය නැතුව කියන්න පුළුවන් non functional requirement එකක් කියලා. B එකේ කියන්නේ invoice value ගැන ඒවා functional. ඒ ගැන ඔයා මොකද කියන්නේ? profile picture එක functional ද non functional ද? සාමාන්‍යයෙන් electronic payment method වලදී profile picture එක වගේ දේවල් අපිට functional requirement විදියට හිතන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි දැන් සමහර වෙලාවට මේ සමහර online payment application enable කරද්දී ඒගොල්ලෝ ඒකට attach කරන්න කියලා කියනවා NIC front and back photos. එහෙම apply කරලා ඔය finance service වල ඒ account එක හදද්දි මේ detail ටික ඉල්ලනවා. ඊට අමතරව ඒක continue කරන්න බෑ ඒ login process එක අපේ selfie photo එකක් upload කරන්න නැතුව. මම පහුගිය ටිකේ එහෙම account එකක් හදන්න හැදුවා. අනිවාර්යෙන් selfie photo එක දෙන්න අහනවා. මොකද financial service වල userව හරියටම අඳුර ගන්න පුළුවන් පහසුකමකුත් තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයා බැංකුවකට ගිහිල්ලා account එකක් ඔයාගේ new අපි කියමුකෝ මේ මොනවාද saving account එකක් open කරන්න ගියා කියලා. ඒත් පොඩි webcam එකකින් ඔයාගේ photo එක ගන්නවා. එතකොට user profile picture එක මේ කාලේ වෙනකොට ඔය payment ආශ්‍රිතව තියෙන system වල essential functional requirement එකක් විදිහට ගන්නවා. මොකද මේ transaction වලට authorized person කවුද කියලා දැනගන්න. ඒකින්ද අපි ඒකත් ගන්නේ functional requirement එකක් විදිහට non functional වලට අයිති වෙන්නේ C විතරයි.
ගැන වැඩිපුර අපිට කල්පනා කරන්න වෙන්නේ සීත් එක්ක A කියලා උත්තරයක් මේකේ කොහොමත් නැහැ AC කියලා එක. C අපි දන්නවා හරියටම හරි කියලා. ඒකින්ද අපිට ඒ උත්තරේ ගන්නව ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක්වත් නැහැ. අපිට අර විදියට assumptions දාගන්න පුළුවන්. profile picture එක ඒ විදියට වැඩ කරන හින්දා system වල. right? Consider the process transition diagram in the figure. the part එකක් ඒකේ දීලා තියෙන්නේ මේක පේන විදිහට මෙතන waiting running block වගේ දේවල් තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. If the transition shown as follows බලන්න එකෙන් කියන්නේ process block එන මේකෙන් block වෙනවලු scheduler picks another process ලු දෙවැනි එකෙන් තුන්වෙනි එකෙන් scheduler picks this process හරි හතරවෙනි එකෙන් input output is completed complete වෙලා මෙතනට එනවා දැන් එතකොට මේ ඩයග්‍රෑම් එක දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් process state diagram එකේ තිබ්බ විදිය නෙමෙයි මේක නිකන් අපි කියන්නේ මේකට මොකද්ද මේ ෆ්ලිප් වෙලා තියෙන්නේ මේක නිකන් අනිත් පැත්ත හැරිලා වගේ තියෙන්නේ ABC ටික ඊතල වලින්ම තමයි හරියට ඔයාලට තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. එතන මොකද්ද මේ process එක හරියටම කියනවා නම් A කියන්නේ මොකද්ද? දැන් පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ process block for input output run වෙන process එකක් block කරනවා නම් මේ B අනිවාර්යෙන් block වෙන්න ඕනනේ. මෙයා තමයි block state එක. එහෙනම් A වලින් block එකට එන්නේ ඒ running process එක හින්දා. ඉතින් එහෙනම් අනික අනිවාර්යෙන් ready process එක. ඒකින්ද උත්තරේ running block ready කියන එක ගන්න පුළුවන් ABC වලට. Consider the following database table to answer the question 15 to 17. Student ID තියෙනවා, event ID තියෙනවා, event name තියෙනවා. එතකොට මේ table එකේ නම දීලා තියෙන student sport. ඒ වගේම තමයි student ID එක repeat වෙලා තියෙනවා, event ID එක repeat වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ composite key එකක් වෙන්න ඇති. මේ දෙන්න foreign key විදිහට parent table දෙකකට connect වෙනවත් ඇති. මේක relational attribute එක මේ තියෙන්නේ. In which normal form does the above table exist? දැන් මේ table එක තව table එකක් දෙකකට කඩලා ඒ දෙකේ relationship එක හදන්න many to many වෙලාවක හදාගත්තු relational table එකක්. එතකොට දැන් අහන්නේ මේ table එක කොච්චර දුරකට normalize වෙලාද මේ table එක ගැනයි මේ අහන්නේ. මේ table එක ගැන කතා කරොත් මේ table එකේ එකම column එකක දේවල් ආයෙ ආයෙ ලියවෙනව වෙනුවට ඒ කියන්නේ දැන් අත්‍තරම කියනවා නම් 10012 කියන student S02 S03 කියන event දෙකටම සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ එක column එකක මෙන්න මේ multi value ලියන්න වෙනවා. ඒක නවත්තලා නෙමෙයි මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒක නවත්තලා 10012 කියන ස්ටුඩන්ට් ඉවෙන්ට් මේක වෙනම රෝ එකක ලියලා කැරම් ඊට පස්සේ යාගේ දෙවණි එක තව රෝ එකක ලියලා වොලිබෝල්. එතකොට මෙතනදී මේ ටේබල් එක ඇතුලේ වෙලා තියෙන්නේ ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකක්නේ. දැන් මේවා පේරන්ට් ටේබල් වලට වෙන වෙන normalization වෙන්න ඇති. වෙලා තමයි මේක හැදුනේ. මේක රිලේෂන් ටේබල් එකක් නේ. මේ ටේබල් එකේ අපි එක ස්ටුඩන්ට් ID එකකට රිලේටඩ් ඉවෙන්ට් රිපීට් වෙන එක නවත්තන්න මෙන්න මෙහෙම. මෙහෙම එක ගොඩේ ලියන එක කමාදදා ලියන එක නවත්තන්න අලුත් රෝ එකක් දාලා තියෙනවා. දාලා කොම්පොසයිට් කී එකකින් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. රෙකෝඩ් එකක් යුනික්ලි. එතන මෙතනට අපිට ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකක් ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩ් නෝමල් ඇප්ලයි කරන්න තරම් මේකේ දෙයක් අපි කරලා නැහැනේ. පාර්ෂල් ඩිපෙන්ඩන්සි, ට්‍රාන්සිටිව් ඩිපෙන්ඩන්සිස් බලලා තියෙනවද? නැහැ. මේකේ වෙලා තියෙන්නේ අර ඉවෙන්ට් ID රිපීට් වෙන එක නවත්තන්න අලුත් රෙකෝඩ් එකක් ගන්න ලියාගෙන ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ මේක ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකෙන් ඇප්ලයි කරලා හදාගත්තු රිලේෂනල් ටේබල් එකක් වගේ තමයි පේන්නේ.
Consider the following statement regarding the above table. බලන්න මේ ටේබල් එක දිහා බලලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද? It has a composite primary key. මේ ටේබල් එකේ තියනවාද composite primary key කියන key જાතිය? ඔව් මේකේ composite key එකක් තියෙනවා කියලා මම කලින් ඉඳලම කිව්වා දැන්. එහෙනම් ඒක හරි. Event name attribute is fully dependent on the primary key of student sport table. මේ student sport table එකේ event name එක fully dependent. event name එක ඇත්තටම කියනවා නම් depend වෙන්නේ partially නේ. ඒ event ID එකට විතරනේ ඒක depend. ඒකයි මේ table එක අපිට second normal වෙලා නැහැ. මම ඒකනේ first normal වලින් විතරක් නැවැත්තුවේ. මේක ඇතුලේ partial dependencies තියෙනවා. එතකොට හරියට මේක second normal උත් කරා නම් event table එක ඇතුලේ තමයි event name ටික තියෙන්න ඕනේ. මොකද event කියලා table එකක් දැන් ඇත්තටම parent table එක තියෙන්නේ බෑ. ඒකේ ඔය නම් ටික තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක event name attribute is fully dependent on the primary key of student sport. දැන් primary key එක student sport එකේ මේ දෙකම full dependent කියන්නේ carom කියන එක මේකටත් depend වෙන්න ඕන මේකටත් depend වෙන්න ඕන. carom කියන එක. හැබැයි අපිට carom කියන එක depend වෙලා තියෙන event ID එකට විතරයි කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් එයා partial dependency. මේක වැරදි. event ID is a candidate key. නෑ මේක candidate වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක foreign key එකක්. එහෙනම් ඒකත් වැරදි. ඒ විතරක් හරි. It is required to add a new field called age to the student sport table and the values of the new field must be greater than 10. Which one is correct SQL statement to implement the above requirement? දැන් මේ table එකට අලුතෙන් age කියලා field එකකුත් දාන්න යනවලු. අපි normalizing ගැන අමතක කරමු ඒකෙදි. age කියලා field එකක් දාද්දී අපි SQL statement එකක් ලියන්නේ කොහොමද? 10ට වඩා වැඩි වයසවල් දාන්නම පුළුවන් වෙන්න. ඒතර alter table තමයි අපි මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න ඕන. alter table student add කෝ ඒක වැරදි. මේක උත්තරයක් නැහැ. අලුතෙන් කොලම් එකක් ඇඩ් කරන්නත් ඕනනේ. මේකේ උත්තර ඔක්කොම වැරදි. මේකට ෆ්‍රී මාක්ස් දෙන්න ඇති මම හිතන්නේ. එහෙම වුණොත් අපි ඔක් කොහොමද ලියන්නේ? අපි කොහොමද අලුතෙන් කොලම් එකක් ඇඩ් කරන්නේ SQL වල? constraint එකකුත් දාන්න එපා. එතකොට අපි ඔක ලියන්නේ alter table මුල ටික හරි ඒවා තියෙන alter table table එකේ නම student sport නේද? student sport alter table student sport add column name එක මෙතනට ඕන add age age එක දාන්න වෙන්නේ integer නම් අපි int කියලා දාන්න ඕන int integer කියලා දාලා වාචා දැම්මොත් length එකක් පෙන්වන්නේ int උනත් length එක පෙන්වන්න පුළුවන් integer ඉලක්කම් දෙකකින් සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ ඒකම මේකට check කියන එක ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන් වරහන් ඇතුලේ වයස age එක greater than
10 කියලා දාලා semicolon එක දාන්න. අන්න ඔහොම කෝඩ් එකක් තමයි මේකට එන්න ඕන. ඒක තිබ්බ විදිය වැරදි. ළඟට අපි 18 වෙනි එක බලමු. Which of the following SQL command is not available in data manipulation language? දැන් DDL, DML එහෙම කියලා කැටගරි වෙනවනේ data ඒ කියන්නේ database management වලට පාවිච්චි කරන languages. එතකොට data manipulation languages වලට අයිති නැති statement එක මෙතන තියෙන ඒවා මොනවාද? data manipulate කරනවා කියද්දි අපිට ඔතනදී හම්බ වෙනවා delete, insert, select, update කියන දේවල් ටික. මේවා ඔක්කොම manipulate. හැබැයි create කියන එක අපි ගන්නෙ DML එකක් විදිහට නෙමෙයි. මේක data definition language එකක්. In the memory hierarchy diagram given, which of the following represent A, B, C and D respectively? මේක තියෙන ඒවා බැලුවොත් උඩම තියෙන්න ඕන registers නේද? එතකොට 2 3 4 උත්තර වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට cache memory වලට පස්සේ random access memory ගන්න පුළුවන්. solid state වලට පස්සේ magnetic tape නෙමෙයි hard ගන්න වෙන්නේ. අන්තිමට තමයි magnetic tape ගන්න වෙන්නේ. ඒකින්ද තුන්වෙනි උත්තරේ තමයි හරියට පිරවෙන්න ඕන. Which of the following represent the result of the binary arithmetic operation of 1100 1100 1100 1100 01010101010101 මෙන්න මෙහෙම බලන්න. ඒතර මේක අඩු කරාම උත්තරේ මොකක්ද එන්නේ කියලා බලන්න. එතකොට මෙතන 1 2 දෙකෙන් එකක් 1යි මෙතන 1යි මෙතන දෙකෙන් එකක් 1යි බිංදුවයි දෙකෙන් එකක් 1යි 1යි දෙකෙන් එකක් මෙතන නෑ දෙකෙන් එකක් 1යි බිංදුවයි. ඒතර බිංදුවයි 1යි 1යි බිංදුවයි 1යි 1 කියලා උත්තරයක් එන්න ඕන. Which of the following statement are correct about 2's complement? 2's complement ගැන බලන්න හරි උත්තරේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ. Subtraction is carried out as addition. 2's complement වල තියෙන නැත්නම් මේ complement number system වල තියෙන වාසිය තමයි අඩු කරන ඒවත් එකතු කිරීමක් වගේ කරන්න පුළුවන්. අපි එකතු කරන්නේ negative representation එක එකතු කරාම අඩු වෙනවා. ඒක හරි. Calculations are more efficient. ඔව් ඒ efficient හින්දා තමයි මේක හරි ඉක්මනට එකතු කරන්න පුළුවන් හින්දා තමයි කම්පියුටර් වල මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ. It is possible to represent negative number within the 2's complement. 2's complement වල positive negative දෙකම represent කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්කොම උත්තර ටික හරි. Which of the following statement correctly describes hackers? hackers ලා ගැන හරියට කියලා තියෙන්නේ මොන statement එකෙන්ද කියලා අහනවා. They are bored are lonely, antisocial teenagers who attack computer system as a challenge and sometimes for profit. මේ hackers ලා කියන කට්ටිය තනියම ඉන්න තරුණ වයසේ අය. antisocial teenagers. සමාජයට වැඩි එකතු වෙන්නේ නැති කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. එහෙමම 100%ක් කියන්න බෑ. හොඳට මේ කතා බහ කරලා සෙනග එක්ක ඉන්න එක්කෙනාම ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට හැක් කරා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට වැඩිපුර හැකර්ස්ලා ඇරෙස්ට් කරපු කට්ටිය අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තු හැම හැකර් කෙනෙක්ම වගේ එළියේ පිට සමාජයත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බේ නැති අය ඒගොල්ලෝ චැලෙන්ජ් වලට එක එක අයට චැලෙන්ජ් කරනවා මම හැක් කරලා පෙන්නන්නද මම FBI එක හැක් කරලා පෙන්නන්නද කියලා ඒගොල්ලෝ චැලෙන්ජ් කරනවා. ඒ වගේම සමහරව සල්ලි වලටත් ඒ වැඩේ කරනවා. ඉතින් ඒක හරි. They are IT skilled people who attack computer system of individual and business as a form of competition. ඔව් ඒක IT skill people මේගොල්ලන්ට හොඳටම IT knowledge එක තියෙනවා. individual and business as a form of competition. ඒකත් අපිට හරි උත්තරයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. They are organized
crime group that deploy highly automated and sometimes highly targeted attacks against computer system of individual and business from certain benefit. මේගොල්ලෝ සයිබර් ඇටැක් කියන වගේ වැඩවලට එකතු කරන්න පුළුවන් ටීම් විදිහටත් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ඇනොනිමස් රූල්ස් එක වගේ ටීම් සයිබර් ඇටැක් වලට එකතු වෙන්න බලපාව ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ ලොකු ඇටැක්ස් කරනවා ටීම් එකක් විදිහට එකතු වෙලා. මේකේ ඔක්කොම උත්තර හරි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හැකර්ස්ලා ගැන ඔක්කොම උත්තර ටික හරි. Which is the most suitable HTML form element input type in which the user can enter his credit card secret number. දැන් credit card secret number එකක් එහෙම නැත්නම් password එකක් වගේ දේවල් type කරද්දි dot විදිහට නැත්නම් stars විදිහට වගේ type වෙනවා නම් තමයි හොඳ. අන්න ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් input type එක password කියන එකෙන්. input type එක hidden කියලා ගන්න. hidden ඒවා user ට enter කරන්න බෑ, පේන්නේ නැහැ. hidden ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා අපි data transfer කරද්දී එක form එකකින් තව form එකකට temporary මේ data store විදිහට අපිට hidden හදා ගන්න පුළුවන්. ඒවා එතකොට පේන්නේ නැහැ user ට. හැබැයි ඒකේ ඇත්තටම data එකක් contain. ඒක user ට පේන්නේ නැති කරන්න තමයි hidden ගන්න. Consider the following statement regarding the extended entity relationship model. ඔන්න දැන් EER ගැන question පටන් අරගෙන තියෙනවා කියන එක ඔයාලට පේනවා 2019 ඉඳලා. තේරුණානේ 2019 සිලබස් එකේ ඉඳලා IoT EER අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන ඒවා. එතකොට මේවා දැන් ඉස්සරහට ප්‍රශ්න වලට එන ඒවා. EER model includes all the concept of the original ER model. ER diagram එකක ER model එකේ තියෙන හැමදේම represent වෙනවා. වැඩිපුරත් එක්ක represent වෙනවා ER වලට වඩා. EER model has additional concept of specialization and generalization. සාමාන්‍යකරණය විශේෂීකරණය කියන වැඩිපුර දෙක EER වල දකින්න හම්බ වෙනවා ER වලට වඩා. EER model include a new concept to model the weak entities. Weak entities ගැන පෙන්වන්න අලුත් දෙයක් එකතු කරනවලු EER වල. එහෙම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒක ER diagram වලත් තිබුණා. එහෙනම් which of the above statement is correct? A and B only. E and B only. Which of the following are the properties of a signal? Signal එකක් ගත්තාම මේ signal එකේ අපිට දකින්න හම්බ වෙන දේවල් මොනවාද? amplitude හරි. හැම එකේම තියෙන amplitude. pulse තියෙනවද හැම එකේම? impulse. ඔතන impulse කියලා කියන්නේ frequency එක. amplitude ඒ වචනේ වැරදි එතකොට. frequency කියලා එන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ 2 3 4 තියෙනවා හරි වචනේ. impulse වැරදි. clock time වැරදි. pace එක තියෙනවා. pace එක හරි. time කියලා එකක් නැහැ. මේක වැරදිනේ කොහොමද දැන්? ඒකම wavelength එක තියෙනවා. amplitude, pace and wavelength. Answer number 3. ඒක තමයි හරියන්නේ. Which of the following option contain only guided media? Guided media කියන්නේ wire. Wire වලින් තියෙන medium විතරක් තියෙන උත්තරේ මොකද්ද මෙතන තියෙන ඒවා? Coaxial, fiber optic, twisted pair. අනික ඒවා හැම එකකම infrared තියෙනවා, microwave තියෙනවා, මෙතනත් infrared තියෙනවා, satellite communication තියෙනවා. තුන්වෙනි උත්තරේ විතරයි හරියන්නේ. The frequency modulation technique is used to change only. Frequency modulation එකේදී මොනවද වෙනස් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි. Frequency modulation එකේදී. අපි දන්නවා modulation technique ඒ නම් වලින් කතා කරනකොට තුනක් තියෙනවා. Frequency modulation, pace modulation, amplitude modulation. එතකොට amplitude modulation එකේදී amplitude එක වෙනස් කරනවා. frequency modulation එකේදී frequency එක වෙනස් කරනවා. pace modulation එකේදී pace එක වෙනස් කරනවා. එහෙනම් මේක frequency එක වෙනස් කරන එක. frequency modulation.
Which of the following is a valid example for a PHP variable name? PHP variable එකක් ලියද්දි හරි විදිහට ලියලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන ඒවායින් කෝකද? අපි දන්නවා PHP වල variable එකක් පටන් ගන්න ඕන මොකෙන්ද? ඩොලර් මාක් එකෙන් කියලා. එහෙනම් ඩොලර් මාක් එක ඉස්සරහට දාපු ඒවා තමයි හරියන්න ඕන. හැබැයි තුන්වෙනි උත්තරේ ස්පේස් එකක් තියෙනවා මොනම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකවත් ස්පේස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි. එහෙනම් හරි උත්තරේ වෙන්නේ හතරවෙනි එක. What is the binary equivalent to decimal 54.25? 54 binary කරාම 32යි 16යි 48යි තව 6නේ ඕන 8යි 4යි 2යි 1යි 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 බිඳුවයි 1යි 1යි බිඳුව එන්න ඕන 1යි 1යි බිඳුවයි 1යි 1යි බිඳුව එන්න ඕන 54ට. ඉතින් අනික උත්තර එකකවත් 54 නැති හින්දා මේක හරි කියලා අපි දාමු. 0.25 වුණත් ඔයා 0.25 වැඩි කරොත් දෙකෙන් 0.5 වෙනවා. 0.5 වැඩි කරොත් දෙකෙන් 0.5 මේක. දෙකෙන් වැඩි කරොත් 1.0 වෙනවා. එතකොට 0 1 එන්න ඕන. ඒකත් හරි. ඒ උත්තරේ තුන්වෙනි එකේ තියෙන ඒක ඩෙසිමල් පාර්ට් එකට යන්නත් කලින්ම අපිට උත්තරේ හම්බ වුණා. අනික් ඒවා totally different. නේද? 54 වෙන්නේ නැහැ නේ අනික් එක උත්තරයක්වත්. දැන් කලින් ප්‍රශ්නේ ඔන්න PHP ත් එකතු වෙලා තියෙනවා පේපර් වලටනේ. PHP ත් එකතු වෙලා තියෙනවා. අලුත් කොටස් දැන් 19 ඉඳලා එකතු වෙච්ච. ඒවා පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. Which of the following is a valid example for CSS class selector? CSS වල selectors ඕගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ. ඒතර class selector එකක් හරියට ලියනවා නම් කොයි වගේද අපි ලියන්න ඕන? ඩොට් එකෙන්ද හැෂ් එකෙන්ද? ඒකයි මතක තියාගන්න ඕන. ඩොට් හැෂ් දෙකනේ පාවිච්චි කරන්නේ selector වලට අපි ඉගෙන ගත්තා. class selector එකක් ලියන්නේ ඩොට් එක තියලා. අපි හැෂ් එක පාවිච්චි කරලා ලිව්වා නම් එතකොට අපි ඒකට කියන්නේ ID selectors කියලා. ඒතර ක්ලාස් එකට උත්තරේ පළවෙනි එක ඊගාව එක ID selector කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක ID එක. Universal selector වලදී තමයි තරුව දාන්නේ. Right. Which one of the following is false regarding the HTML form methods get and post? අපි දන්නවා HTML වල form එකකට data යවන්න form එකක තියෙන data යවන්න get post කියන method දෙකම පාවිච්චි කරනවා. අපි දන්නවා get කියන එකට වඩා post එක secure sensitive data send කරන්න ගන්නවා වගේම post එකේ capacity එකත් වැඩි කියලා දන්නවා. එහෙනම් මෙතන තියෙන ඒවෙන් වැරදි වෙන්නේ මොකද්ද? Both methods are used to transfer data from client side to server. ඔව් client එකේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ interface එකේ ඉඳලා server එකට data යවන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ get method is more efficient than post method. Get method එක efficient ද post method එකට වඩා. efficient කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කාර්යක්ෂමයි. ඒ කියන්නේ වේගෙන් data යවනවා කියන එක. සාමාන්‍ය post එකට වඩා get එකේ data efficiency එක වැඩි. Get method is more suitable to send sensitive data. Get එකේ sensitive data යවන්න බෑ. හේතුව URL එකේ ඒ data පේනවා. Post method does not have limited එක හරි. Post request cannot be bookmark. Post වල bookmark තියන්නත් බෑ. Get වල විතරයි bookmark තියන්න පුළුවන්. ඒකයි efficient කියන වචනේත් එතන හරි ගියේ. ඒතකොට වැරදි උත්තරයක් විදිහට අපිට හම්බුනේ get method suitable to send සංවේදී දත්ත යවන්න get හොඳයි කියන එක වැරදි. false statement එක තුන්වෙනි එක. golden rule එකක් වගේ දීලා තියෙනවා. The diagram show the variation of value of information with time for 5 event of a single mission in the chronological order. Information about the entire mission, especially about the occurrence of each event, is made available online real time. Consider the following statement related to the above mission.
only the event PQR comply with the golden rule of information. P එක Q එක R එක golden rule එකේ තියෙනවද තියෙන්නේ ඒ තුන විතරයි. Event S has the highest demand and needs to be facilitated with the highest technical resources. S කියන event එකේ demand එක වැඩි වගේම facilitated with the highest technical resources. ඉහළ මට්ටමේ තාක්ෂණික උපාංගත් එක්ක පහසුකම් සපයපු එක. The value of an event can be determined responsibly using the demand for the information about the particular event. Event එකේ value එක determine කරනවලු ඒ වෙලාවේ ඒ event එකට දීලා තියෙන information වල තියෙන demand එකත් එක්ක. මේකෙදි golden rule එකට දැන් මේ එකම event එක හින්දා golden rule එක මේ මුලින්ම පටන් ගන්න ඕන කියලා කතාවක් නැහැ. ඕන තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. එක එක දේවල් වල demand එක තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද only the event PQR complete with the golden rule කියන එක වැරදි. Event S has the highest ඒක හරි. Event S has the highest value. ඒක තමයි වැඩිම demand එක තියෙන දේ. ඒක මොකද ඉවර වුණත් ඒකේ demand එක තාම වැඩි. The value of an event can be determined මේ event වල value වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුවක් කියලා තියෙනවා using the demand for the information about the particular event. ඒ දීලා තියෙන event එකට අදාළ information හින්දා තමයි මේකේ value එක මේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් BC දෙක හරි කියලා අපිට ඒකට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. Consider the following statement related to nature-inspired computing. ස්වභාව ධර්මයෙන් ආభాෂයලත් පරිගණක. nature-inspired computing කියලා කියන්නේ. In nature-inspired computing, natural scenario are observed and used to design and develop computing model to solve complex problems. Artificial intelligence can use nature-inspired computing for improving its ability to understand and solve computationally challenged problems. Computing model and algorithm developed under nature-inspired computer can only be used in natural environments such as rainforests, ocean and wildlife centers. Right. එතකොට දැන් මේවා වැරදි දේ මොකද්ද nature inspired computer කියන ඒවට. complex problem solve කරන්න ඒ කියන්නේ සංකීර්ණ ගැටලු විසඳන්න ස්වභාව ධර්මයෙන් තොරතුරු අරගෙන nature inspired computing කියලා જાතියක් හදනවා කියන එක ගැන අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යම්කිසි ගැටලු විසඳන්න කෘත්‍රිම ක්‍රම වලට වඩා ස්වභාවික ක්‍රම සාර්ථකයි කියන එක මිනිස්සුන්ට හොයාගන්න හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මිනිස්සු අලුත් දේවල් ඩෙවලොප් කරද්දී ස්වභාව ධර්මයෙන් සමහර දේවල් යොදා ගන්නවා. විශේෂයෙන් ඔය ස්වාම් ඉන්ටෙලිජන්ට් වගේ ඒවා සමූහ බුද්ධිය ඒ වගේ තාක්ෂණයන් යොදා ගන්නවා අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. Artificial intelligence can use nature inspired computing for improving its ability to understand solve computationally challenging problem. සමහර ගැටලු වලට විසඳුමක් හොයන්න කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරනවා මේ ස්වභාව ධර්මයෙන් නිර්මාණය කරන පරිගණක පද්ධතිත් වලට. මොකද කෘත්‍රිම බුද්ධිය හරහා අර තියෙන දැනුම ස්වභාව ධර්මයෙන් එකතු කරගත්තු දැනුම තව ටිකක් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. නිතර ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එතකොට nature inspired computing වල ලක්ෂණයක්. Computing models and algorithm developed under nature inspired can only be used in natural environments such as rainforests, ocean. එතකොට වැසි වනාන්තර වලින් සාගර වලින් ඊට පස්සේ වනාන්තර වල ජීවත් වෙන දේවල් දිහා බලලා විතරක් මේ ස්වභාව ධර්මය සහිත පරිගණකාශ්‍රිත ඒවා නිර්මාණය වෙනවා කියලා විතරක් ඒක කියනවා. ඉතින් ඒකට එහෙම නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒවට පරිගණක තාක්ෂණයත් එකතු වෙන්න ඕන. මොකද ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන සමහර ಗುಣ
විතරයි මේ තාක්ෂණයන් එක්ක එකතු කරන්නේ. එතකොට මේක ඇතුලේ ඒජන්ට් ටෙක්නොලොජි තියෙනවා, ඊට පස්සේ යුබිකියුටස් කම්පියුටිං තියෙනවා, IoT තියෙන්න පුළුවන්, ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔක්කොම ಜಾති ස්වාමීන් වහන්සේ හැම જાතියම එකතු වෙනවා මේකට. එහෙම එකතු වෙලා හැදෙන එකක් හින්දා ඒ උත්තරේ අපිට ගන්න බෑ. හරි කියලා අපිට ගන්න වෙන්නේ A and B. සෝරි මේක අහලා තියෙන්නේ මේ incorrect statement එක. එතකොට හරි. C only. incorrect statement එක C only. A and B තමයි හරි. මට පැටලුණා මම බැලුවේ A and B answer එකක් නැති හින්දා right. C only. එතකොට incorrect statement එක විදියට C කියන statement එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. What is the correct statement related to system deployment? Direct deployment is the most complex and the slowest form of the deployment. Direct කියන එක slowද? Direct කියන එක හරි fast. In pilot deployment, all the user have the ability to use the system at the beginning. Pilot වලදී ඔක්කොම users ලාට මුලදිම system එක පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට තමයි ඒගොල්ලන්ට system එක implement වෙන්නේ. In parallel deployment, old and new system are used at the same time. Parallel වල system දෙකම යම්කිසි කාලයකට දෙකම එකට පවත්වාගෙන යන්න වෙනවා. Phased deployment do not allow user to develop skill required for new system gradually. Phased deployment එකේදී userට එයාගේ skill develop කරගන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. Phased deployment means the entire system is used in one location. Phased එකේදී එකම තැනක ඒ pilot එකේදී one location එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔතන තියෙන A1 තුන්වෙනි උත්තරේ හරි වගේ අපිට පේන්නේ. Consider the following statement. A hub connects only the network computers but switch connect multiple devices. Hub එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි network devices connect කරන්නද? Oh, but switch connect multiple devices. Hub එකෙන් computer ටික connect කරාට switch එකෙන් අපිට ඕනම device එකක්. A switch, make a correct statement. A switch manage the port and the VLAN security setting. සාමාන්‍යයෙන් switch එකකින් port හැම එකක්ම වෙනම identify කරගන්න හින්දා හැම device එකක්ම uniquely identify කරගන්න switch එකට පුළුවන් වෙනවා. ඒකින්ද ඒ උත්තරෙත් හරි. In data transmission, a hub uses bits while a switch uses frame and packets. Hub එක bit වලින් විතරයි data යවන්නේ. switch එක frame, data frame හදාගෙන ඒවට data packet attach කරලා තමයි send කරන්නේ. ඒකත් හරි. The data transition speed in hub is higher than switch. නෑ switch එක තමයි higher, hub එක slow. ඒකින්ද හරි උත්තරේ විදියට ගන්න වෙන්නේ පළවෙනි එක A, B and C only. A, B and C only. Consider the following statement about the proxy server. Proxy server එක ගැන මෙතන තියෙන ඒවායින් හරි උත්තරේ මොකක්ද? It helps to hide the true IP address. proxy server එකකින් අපි log වෙනකොට අපි proxy එකෙන් එක පැත්තකින් proxy එක data transfer efficiently කරගන්න පුළුවන් network එකක කියන එකත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම IP address client ලාගේ hide කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව open වෙන්නේ නැහැ අනික් network එකට. ඒකින්ද ඒක හරි. It is used to restrict the access of the website in the network. It is used to restrict the access of the website in the network. Used to restrict the access of the website in the network කියන එකත් අපිට හරි වගේ ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. It uses the cache data to the quick loading of the regular access website. ඒක නම් හරි. It helps to detect the location of the visitors and load web pages as per their need. ඒකත් හරි.
එතකොට A B it is used to restrict the access of the website in the network. ඔව් අපිට proxy server එකක් through website වලට access යන එක නවත්තන්න පුළුවන්. මොකද සමහර කම්පැනි වලට Facebook YouTube නවත්තන්න ඕන නම් ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් proxy through access දෙන ඒවා grant කරන්නේ මොනවාද restrict කරන්නේ මොනවාද. එහෙනම් ඒ උත්තර ඔක්කොම හරි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. right වෙන්න දැන් 2019 වල ඉඳලා ආපහු එකතු වෙන අලුත් දෙයක් flip flop and adder. මේක ඇඩර් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක ෆුල් ඇඩර් එකක් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. ABC input තුනක් තියෙනවා. S එකයි carry out එකයි තියෙනවා. sum එකයි. Which of the following statement are correct about the above circuit? It's implement a full adder. මේකෙන් full adder එකක් පෙන්නනවද? ඔව්. The logic function of S can be stated as S equal A exclusive B exclusive C. මොකද දැන් මෙතන ABC එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ XOR දෙකක් නෙමෙන්න මෙහෙම. එතකොට මෙන්න මේක තමයි sum එක කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා boolean logic වල හැටියටත් A.B.C කියලා ගත්තොත් ඒක සමාන වෙනවා A.B.C ට. මේකට සමානයි. එහෙනම් මේක කියන විදිහට A exclusive B A exclusive B exclusive C කියන statement එකෙන් A exclusive B exclusive C කියන එක හැදෙනවා. එහෙනම් ඒකත් හරි. scene කියලා line එක දීලා තියෙන එකයි මෙතන scene තියෙන්නේ. The logic function of C out can be considered as A.B plus B.C plus A.C. එතකොට A B වලින් මේක හැදෙනවා. දැන් ඒක මේක කියලා තියෙන්නේ මෙතන එක්ස්ක්ලූසිව් එකක් නේ මෙතනින් අරගෙන තියෙන්නේ. ඕකම තමයි නේද AB BC AC කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන විදිහට මෙතන XOR එක ගත්තට ඇත්තටම මේ XOR එක හැදෙන්නේ AB වලින්මනේ. එතකොට A එකත් එක්ක B එකත් එක්ක AND එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ A එකත් එක්ක C එකේ AND එක තියෙන්න ඕන. B එකත් එක්ක C එකේ AND එක තියෙන්න ඕන. එතකොට AB දෙකේම AND එක මෙතන තියෙන හින්දා තමයි මෙතනින් එකපාර ගන්න. ඒ කියන්නේ අතරම C එක්ක A C එක්ක B දෙකම AND එකට එන්න ඕන. එහෙනම් මේ උත්තරෙත් හරි. ඒකින්ද all 1 2 and 3 are correct. Which of the following statements are correct about the part of the circuit within the area surrounded by the dotted line? මේ dotted line වලින් පෙන්නලා තියෙන area එක ඔයාලට මොකක් විදිහටද පේන්නේ? It implement half adder. එකෙන් half adder එකක්ද පෙන්නන්නේ? ඔව් ඒකෙන් half adder එකක් පෙන්නන්නේ. It can be implemented using only AND OR gate. බෑ. It can be implemented using only NAND gate. NAND වලින් පුළුවන්. මොකද NAND කියන්නේ universal නේ. NAND වලින් ඕන එකක් පුළුවන්. හැබැයි AND වලින් විතරක් පෙන්වන්න බෑනේ මේක. මොකද XOR එකක් තියෙන හින්දා මෙතන not එහෙමත් තියෙනවා. XOR එක represent කරන්න වෙන්නේ අපිට XOR එකේ normal representation එක තමයි A-.B plus A.B dash. ඕකනේ XOR representation එක. එතකොට මේක පෙන්වන්න අපිට not ඕන, and ඕන, o ඕන. ඒකින්ද and වලින් o වලින් විතරක් පෙන්වන්න බෑ not ඕන වෙනවා මේ වැඩේට. ඒකින්ද දෙවෙනි statement එක වැරදි, තුන්වෙනි එක හරි. ඒක ලොකු අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එනට ඒව හරියට හිතන්න. Consider the Carnot map shown below. Which of the following is the correct logic expression that correspond to the 2 mark segment on the මේ round කරලා තියෙන දෙකට හරියන මේක මේ POS වල Carnot map එකක් නේ. ඒතර මෙයාව අපි A කියලා ගත්තොත් මෙයාව B කියලා ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති C වෙනස් වෙලා නැති වෙලාවක් පේනවා. C කියලා අපි ගන්නෙ plus ඒකම A වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒත් තියෙනවා B වෙනස් වෙලා. එතකොට පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එකට අපිට ගන්න වෙන්නේ A plus C. දෙවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එකේ A B දෙකම වෙනස් වෙලා නැහැ. එක විදිහට තියෙනවා. හැබැයි C වෙනස් වෙලා. එතකොට ඒකට එන්න ඕන A dash plus B dash.
එතකොට උත්තරේ විදිහට එන්න ඕන A plus C dot A dash plus B dash. මේ තියෙන්නේ හතරවෙනි උත්තරේ. හතරවෙනි උත්තරේ තමයි එකට හරියන්නේ. flow chart question එකක් තියෙනවා. Consider the following flow chart to answer the question 40 to 42. I equal 8, result equal 1, input n. Is n less than or equal 0, then I equal I minus 1. එහෙම නැත්තම් result එක n වලින් වැඩි කරලා repetition එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ තියෙන්නේ if එකක්, මේ තියෙන්නේ while හරි until while එකක් කියලා ගමුකෝ අපි repeat එකක්. එතකොට බිඳුවට වඩා අඩු වුණොත් i වල value එක 8නේ තියෙන්නේ. එක එක අඩු වෙන හින්දා i වල value එක අඩු වුණාම result එක පෙන්නලා නවත්තන්න. එතකොට අපි මේකේ which of the following statement are correct about the algorithm expressed by the flow chart? It takes 8 input. මේ algorithm එක input 8ක් ගන්නවා. මොකද 8 තියෙන්නේ එක එක අඩු වෙලා බිඳුවම නවතින්නනේ ඕන. එතකොට input 8ක් ගන්නවා. ඒක හරි. It output the product of the positive number in the input. It output the product of product එක නේද හදන්නේ. product එක කියන්නේ multiplication එක. product කියන function එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ multiplication එක පෙන්වන්න. එතකොට input කරන number එක වැඩි වෙනවනේ n වලින්. හැම වෙලාවෙම input කරන number එක වැඩි වෙනවා result එකෙන්. result එක කියන්නේ input කරන number එකේ product එක. එහෙනම් ඒකත් හරි. ඒකත් හරි. If every input is 0, then the output will be every input is 0. එක input එකක් හරි 0 වුණොත් output එක 0 වෙනවා. result එක පටන් ගන්නකොට එක තියෙන්නේ බිඳුව input කරොත් එක්වරක් බිඳුවයි. කොයි වෙලේ හරි බිඳුව input කරොත් if every input is 0, if every input is 0, AB හරි. දැන් මේක ABC කියලා උත්තරයකුත් නැහැ. If every input is 0, then the output will be 0. ඒකේ කොහෙද කියලා තියනවාද n එක 0 වලට වඩා මේ if එකේ කියනවානේ 0 වලට වඩා අඩු නම් ඒක multiplication එකකට ගන්නෙ නැහැ. එහෙනම් 0 තිබ්බා කියලා 0 වලින් multiply වෙන්නේ නැහැ. 0 වලින් multiply වෙන්නේ නැති හින්දා C answer එක වැරදි. එතකොට correct වෙන්නේ A and B only. If the following is fed as the input to the algorithm, what will be the output? Input කරන numbers අට 3 2 ඍණ 4 4 1 ඍණ 9 5 ඍණ 1 ඍණ 2. එතකොට 1 2 3 4 5 6 7 8 9ක් input කරලා තියෙනවා. මේක input ගන්නවා කියන්නේ 8 8 ඉඳලා එතකොට 8 7 6 5 4 3 2 1 කියන්නේ 8යි input වෙන්නේ. පළවෙනි එක input කරාම ඍණ 1 වෙනවා, බිඳුව වෙනවා, නවතිනවා. එතකොට 8ක multiplication එක තමයි ඔයා හදා ගන්න ඕන. 3 වරක් 2 6යි. 6 වරක් 4 24යි. 24 වරක් 1 24මයි. ඊට පස්සේ 24 වරක් 5 120යි. 6න් නවතිනවා මෙතනින් කොහොමත්. ඍණ එක ගන්න නැහැ. ඒව වැඩි වෙන්නෙත් නැහනේ. එහෙනම් 120 තමයි උත්තරේ එන්න ඕන. Which of the following Python program have the same functionality as the algorithm in the flowchart? මේ algorithm එකෙන් කියපු දේම Python වලින් කිව්වොත් කොයි වගේද අපිට කියන්න වෙන්නේ? i වල value එක එකයි, result එක එකයි. i බිඳුවට වඩා වැඩි වෙලා තියනකම්
n ඉන්පුට් කරනවා n බිඳුවට වඩා වැඩි නම් රිසල්ට් එකෙන් වැඩි කරනවා i වලින් එකක් අඩු වෙනවා ලූප් එක ඉවරනම් print වෙනවා මේක හරි රිසල්ට් එක එකයි i වලට දීලා නැහැ ලූප් එක 4 වලින් තියෙන හින්දා i in range 8 කියන්නේ 8 පාරයි n ඉන්පුට් කරනවා n එක බිඳුවට වඩා වැඩි නම් n එක බිඳුවට වඩා වැඩි නම් තමයි රිසල්ට් එකට යන්නේ ඒත් ඒක හරි ලූප් එක ඉවරනාම යනවා ඒකේ -1 එකක් දාන්න ඕනේ 4 එකේ තියෙන හින්දා තව while එකක් තියෙනවා ඒකෙත් එතකොට result 1i while 1 කියලා කියන්නේ while true කියන එකමයි true කියන එකම තමයි 1 වලින් කියන්නේ number එක input කරනවා number එක බිඳුවට වඩා අඩුයි නැත්නම් සමානයි නම් බිඳුව නම් බිඳුව නෙමෙයි නම් ඒ කියන්නේ පොසිටිව් නම් රිසල්ට් එකෙන් වැඩි කරගන්නවා හරි නැත්නම් එකක් අඩු කරනවා i වල ගන්න බිඳුව වුණොත් බ්‍රේක් කරනවා කියන්නේ ලූප් එක නවත්තනවා ඉතින් ඒකත් හරි මේ තුනම හරි මේ 42 තියෙන තුනම හරි which of the following statement is correct a high level language program that is translated into machine code and executed on computer X will not execute on another computer having the same processor as X. The method කියන්නේ high level language program translate into machine code and execute on computer. එක computer එක වැඩ කරනවා. හැබැයි තව computer එක වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ කතාවක් එතන කියනවා. Program in a high level language must be first converted into assembly language code before converting into machine code. High level language වල ඒවා assembly වලට කන්වර්ට් කරන්න ඕනලු මැෂින් කෝඩ් කරන්න කලින් ඒක නම් වැරදි. කලින් එකත් වැරදිනේ. Interpreted program run faster than compiled one. Interpreter program run faster. Interpreter වල තියෙන එක ලක්ෂණයක් තමයි fast access තියෙන එක. ඒක අපිට හරි වගේ ගන්න පුළුවන්. Programs in some high-level languages are translated into a form called bytecode because such bytecode execute faster than machine code. නෑ එහෙම ගන්න බෑ අපිට. Some modern processors execute program in high-level languages without translating them into machine. නෑ එහෙමත් නෑ. Interpreted program run faster කියන එක ගන්න පුළුවන් මොකද interpreted program සාමාන්‍යයෙන් ලියලා තියෙන line එක විතරක් run වෙනවා. ඒකින් දන්නේ ඔය HTML වගේ ඒවා Python උනත් අපි ලියාගත්තු ටික run වෙන්නේ Python is interpreted කියලානේ අපි කියන්නේ. compiler එකේ අපි ඔක්කොම code එක ලියන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම compile වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි run වෙන්නේ. ඒකින්ද interpreted programs run faster than compiles one කියන එක හරි කියලා අපි උත්තරේ ගමු එකට. What is the value of the following Python expression? දැන් මෙතන Python expression එකක් තියෙනවා අපිට operator precedence එක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා flow division එකක්, mod එකක්, ඊළඟට bitwise operator එකක්. එතකොට මේකේ answer එක මොකක්ද දෙන්න ඕන? ඉස්සලම් bracket ඇතුලේ 103න් බෙදුවහම 99යි. හරියටම. එතකොට 3ේම 99ට කීයක් තියෙන්න ඕනද? 33ක් තියෙන්න ඕන. එතකොට පළවෙනියට bracket එක ඇතුලේ 33 ඊට පස්සේ modulus තියෙනවා 4 ඊට පස්සේ මෙහෙම තියෙනවා 8 ඉලක්කම. දැන් එතකොට 33 4න් mod කරාම මොකක්ද එන answer එක? 32ට 4යි එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ 1යි. එතකොට 1 අපි ලියන්නේ කොහොමද? 0 0 0 0 0 0 0 1 මොකද bitwise operator එක. 8 ලියන්නේ කොහොමද? 0 0 0 0 1 0 0 0. දැන් bitwise operator ගියාම bitwise O කියන එක 1 0 0 1 0 0 0 0. එතකොට මෙතන decimal answer එක වෙන්නේ 9. ඒකින්ද උත්තරේ 5 වෙනි එක.
Next one. What will be the output if the following Python code is executed with ABC, ABC as the input? මේකට input කරනවා ABC, ABC කියලා. දැන් මෙතනට input වෙනවා එතකොට ABC, ABC. length එක 3ට වඩා වැඩි නම් length එක 3ට වඩා වැඩි නම් result එක 2යි. එහෙනම් දැන් result එකේ තියෙනවා 2ක්. result එකනේ print කරන්න කියන්නේ. length එක 6ට වඩා අඩුයි නම් මේ ඔක්කොම else නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ if ඒ දෙකම if. එතකොට කලින් එක වෙනවා length එක 6ට වඩා අඩුයි නම් 6ට වඩා අඩුයිද නැහැ. ඒකින්ද මේක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් 6ට වඩා වැඩි නම් 6ට වඩා වැඩිද නැහැ. එහෙම වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් ඒ කියන්නේ 6යි නම් result එකේ value එක 2 වෙනුවට 5 update වෙන්න ඕන. එතකොට output එක වෙන්නේ 5යි කියලා. 5යි කියලා තමයි output එක වෙන්නේ. ඊගාව එක. What will be the output of the following Python code? මේ Python code එකේ output එක මොකද්ද? x වල value එක cයි, I in range 1 to 5. 1 to 5 කියලා කිව්වහම 1 2 3 4 කී පාරයිද? 4 පාරයි. x වලින් අඩු වෙන්න ඕන i. c ෙන් එකක් අඩු වෙනවා 99යි, දෙකක් අඩු වෙනවා 97යි, තුනක් අඩු වෙනවා 94යි, හතරක් අඩු වෙනවා 90යි. එහෙනම් x වල output එක විදිහට පෙන්වන්න ඕන ඕකේ 90යි කියලා. What will be the output of the following Python code segment? දැන් මේකේ L කියලා list එකක් තියෙනවා 1 -2 4 3 2 -7 11 2 8 -1 x equals 0 for I in range len L. I in range len L. L වල length එක 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10 පාරක්. 10 පාරක් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් බලනවා. බලන්න හොඳට. if L වල I ඒ කියන්නේ බිඳුව L වල I බිඳුවට වඩා අඩු නම් continue උඩට පයින්නවා. නෑනේ බිඳුවට වඩා අඩු නෑ. බිඳුව 10ට වඩා වැඩි නම් break නවත්තන්න. එහෙමත් නෑනේ. නෑ. එහෙමනම් x වලට එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට x වලට 1 එනවා. ආයි ඊළඟ එක. බිඳුවට වඩා අඩු නම් කන්ටිනියු කරන්න. ආයි පයින්නවා උඩට. ඍණ දෙකනේ. 4 කියන එක බිඳුවට අඩුත් නැහැ 10ට වැඩිත් නැහැ. එහෙනම් මේකට එකතු වෙනවා 4ක්. 3 කියන එක බිඳුවට වඩා අඩුත් නැහැ 10ට වඩා වැඩිත් නැහැ. ඒකත් මේකට එකතු වෙනවා. 2 කියන එක බිඳුවට වඩා අඩුත් නැහැ 10ට වඩා වැඩිත් නැහැ. ඒකත් මේකට එකතු වෙනවා. ඍණ 7 කන්ටිනියු. ආයි උඩට පයින්නවා. 11 බිඳුවට වඩා අඩුත් නැහැ 10ට වඩා වැඩි බ්‍රේක් එක කියන්නේ ලූප් එක නවතිනවා. නැවතිලා print x x වෙන්නේ මෙන්න මේ ටිකේ sum එක. 4යි 1යි 5යි 5යි 10යි. උත්තරේ 3 වෙනි එක. ඔන්න වැඩ කරන හැටි. ඔයා code execute කරන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න. code එක line by line හැම වෙලාවෙම execute කරන්න පැත්තකින් variable ලියාගෙන. එතකොට උත්තරේ හදා ගන්න පුළුවන්. What will be the result when the following Python code is executed? මේ Python code එක execute කරාම අපිට එන result එක මොකක්ද? x වල value එක 50යි. function එකක් තියෙනවා y කියලා argument එකක් එක්ක. x equal to y equal 4 function එකට call කරනවා. function එකට call කරන්නේ x assign කරලා. ඒ කියන්නේ function y වල තියෙන්නේ දැන් 50යි කියලා. ඊට print x. ඒක function එකට call කරා කියලා මොනවත් print වෙන්නේ නැහැ නේ. මේක මේ නිකන් රවට්ටන්න දීපු program එකක් වගේ. x print වෙනවා කියන්නේ 50 print වෙනවා එච්චරයි. ඒක වෙන දෙයක් නෑ.
ෆන්ක්ෂන් එක නිකන් බොරුවට කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මොනවා හරි වෙනවා ඇති. y assign කරලා හැබැයි ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ කිසිම රිටර්න් එකක් නැහැ. නිකම්ම print x වෙනවා. ඒක ඇත්තටම එකපාර හිතන්න නැතුව බැලුවොත් එහෙම වරදින්න පුළුවන් එකක්. Which of the following is not an information stored in PCB of the operating system? PCB එක process control block එකේ තියෙන ඇත්තටම process එකක status. process එකේ වර්තමාන තත්ත්වය. process එක නවත්තලාද රනින්ද මොන සෙක්ටර් එකේද තියෙන්නේ ගොඩක් ಜಾති ඒකේ තියෙනවා. දැන් බලන්න මොනවාද මේකට අයිති නැති ඒවා PCB එකේ නැති දෙයක් ගැනයි අහන්නේ. බලපු ගමන්ම පළවෙනි උත්තරේ free disk slot. disk එකක free slot ගැන කතා කරන්නේ නැහැ PCB වලින්. memory management information of the process තියෙනවා. program count එක තියෙනවා. process identification number එක තියෙනවා. state එක තියෙනවා. ඒ ටික හරි. පළවෙනි එක තමයි වැරදි එක. අහන්නේ not an information යෝ. පළවෙනි එක වැරදි. Consider the following SQL statement. Update school set contact person equals Sripal W where school ID 04 මේ දීලා තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක ගැන බැලුවොත් මේක කියන්නේ ස්කූල් ID එක 4 වෙලා තියෙන contact person ගේ නම වෙන්න ඇති contact person Sripal W කියලා update කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Which of the following statement true when the above SQL statement is executed? මේක run කරාම මොකද වෙන්නේ? It's add an additional field with the name contact person. Additional field add වෙන්න ඒක alter table වලින් වෙන දෙයක්. It add an additional value to the contact person Sripal W only the record having school ID. Additional value එකක් එකතු වෙනවා නෙමෙයි තියෙන value එක Sripal W වලට change වෙන එකත් වැරදි. It changed the field name contact person. නෑ field name එකට වෙනසක් වෙන්නෙත් නෑ. ඒ කියන්නේ column එකේ field name එක title එක වෙනස් වෙනවා කියන එකනේ. It changed the value of contact person as Sripal W only the record having school ID 4. School ID එක 4 තියෙන record වල contact person Sripal වෙනවා කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. ඒක හරි. It select all the record having school ID 4 and contact person as select නෙමෙයිනේ update change කරනවා කියන එක. එතකොට හතරවෙනි උත්තරේ තමයි ඒකට හරියන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි 2014 MCQ question ටික පිට බලන්න වෙන්නේ.